తీయడం ఇవన్నీ కూడా అయిపోయాయి. అదంతా నాకు ఒక స్వతంత్రంగా ఆలోచించే శక్తి వచ్చినంత వరకు అది. ఆ తర్వాత అంతా కూడా నేను ఎప్పుడూ అది నమ్మలేదు. మీరు నేను దృష్టి అనేది నమ్ముతాను, ఇప్పుడు కూడా నమ్ముతాను. చేతబడి చేతబడి అనేది అంటే ఇవన్నీ జరుగుతాయి, ఇవన్నీ నిజమే అని నమ్ముతాను, నేను ఉన్నాయి అని నమ్ముతాను. మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు? నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, కానీ దిష్టి తగిలి ఉంటుంది. ఇంటికి వెళ్ళేసరికి వామిటింగ్స్ ఇలాంటివి అయినప్పుడు నేను దిష్టి తీయించుకుంటూ ఉంటాను. అయ్యో తగిలింది అనే ఒక ఫీలింగ్, అంటే ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను నేను. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రియల్. ఓకే. మీకు దిష్టి తగిలింది ఎప్పుడన్నా? తెలియదు సార్, నేను వాటిని మీరు ఇంట్లో దిష్టి అయితే తీస్తారా? మా అమ్మగారు తీస్తుంటారు. ఎప్పుడు అంటే మా షూటింగ్ అయ్యాక తీస్తారు కదా? షూటింగ్ అయ్యాక కూడా తీస్తుంటారు. సరే, అంటే కొందరు ఆ విషయాల్ని నమ్మి, అంటే ఈ దిష్టి తీయడం అనేది చెడు జరగకూడదని. ఆల్రెడీ జరిగిందని తెలీదు, బట్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ వల్ల డల్ అయిపోయాడనో, వామిటింగ్స్ వచ్చినాయనో, ఆ దిష్టి తీస్తే తగ్గిపోతుందని. లేకపోతే ఈ బ్లాక్ తాయెత్తు కాలు కట్టడం మీకు కట్టుకున్నారా? అదే అది ఉందా అని అడుగుతున్నాను. అందుకే ఈ తాయెత్తులో ఈ దిష్టి తాగకుండా వేరే ఈవిల్ ఫోర్సెస్ మనల్ని ఇచ్చేయకుండా కడుతుంటారు. అలాగే మీకు ఏదైనా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్? నాకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సార్. ఉరుకొండ నుంచి ఒక ఊరు ఉంది సార్, కసాపురం. దాని ఊరి పేరు ఏదో ఉంది సార్, మర్చిపోయాం. అక్కడ ఒక దర్గా ఉంది సార్. అక్కడ దర్గాలో దయ్యాల్ని విడిపిస్తారు. అవును, చాలా దర్గాల్లో దయ్యాలు విడిపిస్తారంటే, నా పర్టికులర్ విషయంలో మా మదర్ ఒకరు మాట విని నన్ను తీసుకెళ్లారు. అక్కడ తీసుకెళ్ళి చూస్తుంటే లైక్ చాలా డెవస్టేటింగ్, చాలా వైలెంట్గా ఉంటుంది. చాలా గొలుసులేసి కట్టేసి ఉంటారు వాళ్ళు. కట్టేసి చేసి కొడతారు, అన్నీ చేస్తారు. వాళ్ళు వియర్డ్గా బిహేవ్ చేస్తారు. అవన్నీ చూసి ఆ టైంలో నిజమా అబద్ధమా అనుకునేవాడిని. బట్ అవి చూశాను నేను, అంతవరకే చూశాను. మనకు ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు. మిమ్మల్ని ఎంత తీసుకెళ్ళారు అక్కడికి? అంటే అక్కడ వెళ్తే మంచి జరుగుతుందని. ఓకే. యూ హ్యావ్? Personally, but I believe in Black this thread you drishti. That we go to Chotanikara temple is there. So there, black, that is for evil eye on peda dirikan. That is there. Other kettarunda. ఎవరికైనా భయం ఉంటుందండి, దిష్టి తగులుతుంది, నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది అనగానే చిన్న. I think drishti, people if they say also something like, negatively, it can affect you. So always to keep your aura and your aura clean and spiritually. I'm a very spiritual person, so I pray to God. Which God you pray? Devi, Chotanikara Devi, Amma is always. Puja or meditation? Meditation is very important. I meditate. That is to keep your aura clean. I think it is very important, and because in our you believe chakras? Yes. You clean chakras? It is important to clean your chakra. That is only way to do is through meditation and lighting a candle. I think that really helps. I think we especially in our line of work, we meet a lot of people, different kinds of people, with different energies, and sometimes energy transfers do happen by talking. So it is important that we keep ourselves. There are my friends, I know personally friends who have had experiences like this. I personally have not, and I don't want to dwell into that too much because it does not. Yeah, it is not wanted. Oh, you clean others chakras also? No. That I don't. No, that is there. Pranic healing and Reiki is like that. There. People can do that. Yeah, pranic healing is learned. that one and Reiki also. Yeah, and I can't do meditation, sir. I can't do for long. Max 15 to 20 minutes. What is the meaning about that meditation? That is enough. No, but being in your thoughts. What are doing in meditation? How it will process? It's just being with your thoughts, trying to calm your thoughts. If any thoughts come, let it pass. Being present is very important. Praying, like I feel for me, meditation is also combined with prayers, but keeping mind clear. So then by just what process when you close your eyes? What are doing in the mind? I just there is a thing that I follow that just try to keep calm, because that's the most because when you try to do that is when 1001 thoughts come through when you're idle mind. So the whole process is let the thoughts pass through without taking the thought into yourself.
That is the most important thing. And then just I put Om in the background and just concentrate, and just I light a candle and I try to feel that that candle's light is engulfed in me, and that is how that, so from here downwards everything is just the each and energy, and that warmth is felt throughout, and just follow that Om. And maximum, you can't sit for too long. Like for me, a maximum is 15-20 minutes is what I can also do. You'll do every day? Yeah. Good. That is the most important thing. I think that is, and it's just been a few months that I have started. This is told to me to do meditation, because when you meditate, these negative things will not affect you. No, not like that. If you meditate, you will think yourself is important. What is happening? Yeah. If you are talking like this, everybody, we are in outside. Our mind is in outside only. Yeah. When you are meditated, it's inside of your body. What is happening inside will be there. And you know what? He is in a meditation stage now. Now, even now. He, నాకు తెలుసు ఆయన గురించి ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ఇయర్స్ ఐ నో హిమ్. If he closes eyes, he can't meditate. Open eyes, meditation. And now also, he will be in a meditation state only. He takes zero thoughts in mind. That is very hard to master. That is very hard to master. That is very, because when we try to be quiet is when 1001 every single sound, everything will come. But the whole process is, that is external, that will pass. Without his permission, no thought enters in his mind. That is Mastering. దీని నీ పరిస్థితి ఏంటి? మెడిటేషన్ చేస్తావా? ముందు చేసేదాన్ని, ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు అనవసరం ఇప్పుడు చేయట్లేదు ఈ మధ్య. కానీ యాక్చువల్లీ బాగుంటుంది మెడిటేషన్ చేస్తే, చాలా బాగుంటుంది. కానీ చేసేంత బాగుంటుంది. ఫీలింగ్ మెంటలీ చాలా బాగుంటుంది. ఎలా చేస్తావు మెడిటేషన్? కళ్ళు మూసుకొని అంతే. కళ్ళు మూసుకున్నాక ఏం చేస్తావు అంటున్నా. ఆవిడ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు థాట్ ప్రాసెస్. ఊపిరి పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను అంతే. వెరీ గుడ్. అంతే, అదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. ఏదైనా మైండ్లో ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ వస్తే రానిస్తాను. ఏది రానికుండా ఆపాలన్నా కూడా థాట్లు వస్తూ ఉంటాయి. సో నువ్వు బ్రీతింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే థాట్ ఎలా వస్తుంది? రాదు కదా. అంటే అదే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత మనము డైవర్ట్ బయటికి అవుతుంది, వెళ్తుంది, మళ్ళీ వస్తుంది, పోతుంది ఫైనలీ. అదే ప్రాసెస్. మీరండి మెడిటేషన్ పూజ చేస్తారా? లేదండి, నేను ఏం నమ్మను. ఒకటే మెడిటేషన్ అయింది కదా, ఏ మెడిటేషన్ 7-8 o'clock ఎప్పుడైనా రెగ్యులర్గా చేసే మెడిటేషన్ తప్ప ఇంకేం meditation? అది ఇంకా బెటర్ కదా. అదే ఆ మెడిటేషన్. ఓకే, ఫైనల్గా హనీ February 6th థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూడండి. దాని గురించి ఫైనల్గా మీరు అందరూ ఏమన్నా చెప్పదలుచుకుంటే మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మా ప్రేక్షకులు చెప్పడం ఒకటి, మీరు చెప్పండి సార్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ దిస్ మూవీ. ఈ మూవీ మేకింగ్లో మీరు చూసిందంటే, మీరు ఇప్పుడు నేను 5 సినిమాలు చేశాను సార్. నేను వాళ్ళగా షూటింగ్ వచ్చినట్టు లేదు సార్. అలా కాదు సార్, నేను ఒక 5 సినిమా అంటే నేను అదే చెప్తున్నా. నేను యాక్ట్ చేసినట్టు లేదు, షూటింగ్ వచ్చినట్టు లేదు. నాకు అది నెగిటివ్ పాజిటివ్ రెండు ఉన్నాయి సార్ అందులో. మీరు ఎందులో చెప్తున్నారు? నేను ఎప్పుడు పాజిటివ్గా చెప్తాను సార్. ఓకే, నా ఫేస్ చూసి నెగిటివ్గా అనుకుంటాను. లేదు చెప్పండి. అంటే యాక్ట్ చేసినట్టు లేదు. అన్ని రోజులు మీరు అంత కంఫర్ట్గా పెట్టారు అందరినీ. వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు వర్క్ విత్ యూ. సూపర్. సరే, ఇంకేదైనా చెప్పండి అంటున్నాను. ఎవరు? నువ్వే చెప్పాలి ఇంకా. పోనీ టైం గురించి. రవి గారితో ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ వర్కింగ్ విత్, ఎందుకంటే నవ్వుతూనే ఉన్నాం మనం. రవి గారా? ఆయన రాజా రవీంద్ర. ఓకే, అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారు కూడా ఐ డి వెరీ నైస్ వర్క్ విత్ రవి గారు. బట్ మీతో ఇంకా ఫన్, మీరు ఉన్నంతసేపు మాకు షూటింగ్. నీకు మెయిన్ మ్యాంగోస్ బాగా ఇష్టం కదా. మ్యాంగోస్ అనే కాదు, మామూలుగా కూడా మీరుంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయింది షూటింగ్. చాలా మంచిగా వద్దులే, నిన్ను అడిగి పొగిడించుకున్నట్టు ఉంది, నాకే సిగ్గుగా ఉంది. ఓకే, నాకు తెలిసిన 20 సంవత్సరాల పరిచయంలో ఆయన యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు, చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు, చాలా రోల్స్ చేస్తున్నారు. నాకు రీసెంట్గా షో టైమ్ సినిమా చేసిన తర్వాత నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. బికాస్ యాక్టర్గా ఆయన ఎవాల్వ్ అవుతున్నారు, బాగా చేస్తున్నారు. బట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు సారంగపాణి, ప్రిపరేషన్ లేదు, ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకోలేదు, ఏం లేదు. బట్ షార్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ కూడా నాకు విటి రాజా రవీంద్ర ఎక్కడ కనపడలేదు, సారంగపాణి కనిపించారు. అండ్ మీ పర్ఫార్మెన్స్, మీ లుక్, మీది ఒక స్టేర్ ఉంది, ఆ స్టేర్ వల్ల ఆనంద్ అనే క్యారెక్టర్ బాగా ఎన్హాన్స్ అయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఇట్ వాస్ గ్రేట్ వర్కింగ్. ఇంకొకటి కూడా చెప్పాలి సార్ ఇక్కడ మీ గురించి. ఇనిషియల్గా భయం ఉండింది, ఎందుకంటే
మనం ఎప్పుడు కలిసి పని చేయలేదు. మా పలాస చూసినప్పటి నుండి సార్ నేను మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం, అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం. మనంతా మేనేజర్ డైరెక్టర్ రిలేషనే కదా ఆయన గురించి మధ్యలో. అది మట్కా తర్వాత, మట్కా కంటే ముందు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏమన్నా మంచి వేషం మీద ఉంటే చెప్పండి నాకు, నేను చేస్తానండి, నాకు అలాంటి సినిమాలు అంటే ఇష్టం అని ఆయన అడిగింది ఉన్నాయి. అంటే అప్పటికి మీరు అసలు సీన్లోనే లేరు, ఆ టైంలో మేము మాట్లాడుకున్నాం. అవును. ఆ తర్వాత ఏదైనా మంచి కథ ఉంటే చెప్పండి, ఆయన అప్పుడు ఒక ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అన్న దీంట్లో పెద్ద సిరీస్ ఏదైనా చెప్పండి డైరెక్టర్ గారు అని అప్పుడు అడిగారు. ఇలాంటివన్నీ నడుస్తున్నాయి. తర్వాత ఎప్పుడు మేము వర్క్ చేయలేదు. బట్ మీరు ఎప్పుడైతే మీకు ఒక ఇమేజ్ ఉంది కదా సార్, అంటే అట్లా ఈయన సతాయిస్తాడు, ఈయన ఇలా చేస్తాడు అలా చేస్తాడు అని చెప్తారు, చాలామంది చెప్తారు. అవి వస్తుంటే మీకు తెలియదే ఉంది ఫస్ట్. కానీ మన ఇద్దరికి ఎప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. మట్కాలోనూ అసలు నాకు ఏం లేదు. నాకు రవి గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఎవరు చూస్తారంటే రాజా రవీంద్ర గారు చూస్తారు. ఇదేంటంటే నేను చెప్పాను నాకు అసలు ఆయనతో ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉండదు, కంఫర్ట్గా మేము పనిచేసుకుని నేను ఫోన్ చేస్తానంటే ఫోన్ చేసిన వెంటనే మీరు వచ్చేసరి అయిపోయింది. సో బట్ నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా సార్, మీరు ఆహార్యం 100% అందులో ఎక్కడ తిరగలేదు, సూపర్గా సరిపోతారు. నేను ఆ రోజు మిమ్మల్ని చూసి నేను అనుకున్నాను ఈ షర్ట్ వేస్తే ఇలాంటివి వేస్తాము, ఇలాంటి డ్రెస్సు ఇది ఇదని, అదంతా నేను ఊహించుకున్నాను. కానీ మీరు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చేస్తారా చేయరా, ఆ క్యారెక్టర్లోకి ఒదుగుతారా లేదా అన్నది ఆ ఫస్ట్ ఉంది కదా. ఫస్ట్ ఒప్పుకోపోనంత ఏం లేదు. లేదు అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ క్యాడ్ వస్తానే మహద్భాగ్యం ఎవడరా వేషం ఎత్తాడని అంటే మేము అలా అనుకోలేదు. సెలక్షన్ సార్. ఆ రోజు మీకు ఫోన్ చేసి మనం అందరం కలిసాం కదా సార్, ఆ రోజు ఈవినింగ్ కలిసాం కదా మనం. ఎవరు భయపడట్లేదు ఒప్పుకోనని, క్యాడర్ కోసం వెయిటింగ్ ఇక్కడ కదా. మనిద్దరం అంతే కదా సార్, డివేట్ అవుతుంది. మాకున్న పర్స్పెక్టివ్ చెప్తున్నాం. ఒప్పుకుంటారు ఒప్పుకోండి మేము అనుకున్నాం, మీరు ఒప్పుకోరనేది మా ఇది కాదు, మేము అనుకున్నది అది. ఆ రోజు ముందు ఈవినింగ్ కలిసాము, మాట్లాడుకున్నాం, అదంతా అయిపోయింది. బట్ నాకున్నది డైరెక్టర్ గారు ఏంటంటే ఇతను ఆ క్యారెక్టర్లో ఒదుగుతారా లేదన్నది. మన ఫస్ట్ డేనే మీరు అప్పటిదాకా ఉండి అప్పటిదాకా మాట్లాడుకుని, అంటే మనం షార్ట్కి వెళ్తున్నాం చూడండి, షార్ట్కి వెళ్ళిన దాకా ఉన్న రాజా రవీంద్ర గారు షార్ట్లోకి రాగానే అక్కడ ఒక ప్రాపర్ ప్రొఫెషనల్ నటుడు. ఎందుకంటే బీయింగ్ అ ప్రొడ్యూసరు, ప్రొడక్షన్ హౌసు, తర్వాత యాక్టరు, మీరు